دوستو آج ہم پاکستان میں سیلاب کے اندر پیش آنے والے قرآن پاک کے ایک معجزے کا ذکر کریں گے کہ کیسے زمین پھٹی اور سیلاب کا سارا پانی اس میں سما گیا۔ یہ واقعہ کس گاؤں کا ہے اور کیسے پیش آیا، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو آپ سب اس بات سے بخوبی واقف ہوں گے کہ اس وقت پاکستان میں بدترین سیلابی کیفیت برقرار ہے۔ 2010 کے بعد یہ سب سے خطرناک سیلاب ہے جس نے ہر طرف تباہی مچا رکھی ہے۔ پاکستان کے چاروں صوبے اس سے شدید متاثر ہوئے اور شدید جانی و مالی نقصان کا سامنا ہے۔ حکومتی مشینری اپنی نااہلیوں کی وجہ سے ایک بار پھر سے ناکام ہو چکی ہے اور پاکستان کی غریب عوام کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق سیلاب کی تباہ کاریوں کی وجہ سے اس وقت 4 کروڑ عوام بے گھر ہو چکے ہیں، جن کا سب کچھ سیلاب کی نظر ہو گیا ہے، جبکہ لاکھوں قیمتی جانیں بھی ضائع ہو گئی ہے۔ معصوم بچے سیلابی ریلیوں میں بہہ گئے اور بستیوں کی بستیاں پانی میں ڈوب گئی۔ سیلابی ریلا جہاں سے گزرتا ہے پیچھے تباہی کی داستان چھوڑ جاتا ہے۔ مخیر حضرات اپنی مدد آپ کے تحت سیلاب زدگان کی مدد کر رہے ہیں، جبکہ حکومتی سطح پر وہ اقدام نہیں کیے گئے جو کہ کیے جانے چاہیے تھے۔ سیلاب کی تباہ کاریاں ایک طرف، لیکن یہاں آپ کو ایک ایسے معجزے کی تفصیلات بتاتے ہیں جس نے پوری دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا۔ دوستو آپ یہ جانتے ہیں کہ سیلابی پانی جس شہر یا گاؤں میں داخل ہو رہا ہے وہاں صرف اور صرف تباہی دیکھنے کو مل رہی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام کتنا طاقتور ہے کہ اس نے سیلاب کے پانی کو ایک گاؤں میں داخل ہونے سے روک دیا۔ یہ معجزہ پاکستان کے علاقے قلعہ سیف اللہ میں پیش آیا، جہاں گاؤں کے لوگوں نے دور سے دیکھا کہ سیلابی ریلا گاؤں کی جانب بڑھ رہا ہے، تو گاؤں کے سبھی لوگ گھروں سے قرآن پاک اٹھا لائے اور قرآن پاک کو سیلابی پانی کے سامنے رکھ کر یہ دعا کی کہ اے ہمارے رب، اپنے کلام کی حفاظت کا وعدہ کرنے والے ہمارے گاؤں کو اس آفت سے محفوظ رکھنا۔ ان کی یہ دعا کچھ اس طرح سے قبول ہوئی کہ گاؤں سے باہر کھلی زمین اچانک سے پھٹ گئی اور اس میں 4 کلومیٹر لمبا شگاف پڑ گیا۔ سیلابی ریلا اس شگاف میں یوں سما گیا کہ جیسا تھا ہی نہیں۔ قدرت کے اس معجزے کو دیکھ کر پورے گاؤں نے سجدہ شکر ادا کیا کہ ان پر سے اتنی بڑی مصیبت ٹل گئی۔ دوستو دنیا بھر کے افراد وقتاً فوقتاً قدرتی آفات، زلزلہ، سیلاب، طوفان اور وبائی امراض کا شکار ہوتے رہتے ہیں۔ اس وقت پاکستان کے اکثر علاقے سیلاب سے متاثر ہیں۔ بلوچستان سے لے کر جنوبی پنجاب، سندھ کے اکثر علاقے، خیبر پختونخوا کے بہت سے اضلاع، بلوچستان اور کشمیر کے کئی اضلاع سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں۔ مجموعی صورتحال کو دیکھ کر یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ پورا پاکستان سیلاب کی زد میں ہے۔ اب تک سینکڑوں مرد و عورت، جوان اور بچے اس کی نظر ہو چکے ہیں۔ لاکھوں اراضی پر کھڑی فصلیں تباہ ہو چکی ہے، ہزاروں لوگوں کے گھر تباہ اور لاکھوں کی تعداد میں مال مویشی ہلاک ہو چکے ہیں۔ بیشتر لوگ اسے سائنسی نقطۂ نظر سے دیکھتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ نیچر ہر 5-10 سال بعد ایسا کرتی ہے، تاہم یہ درست نہیں۔ ظاہر ہے کہ ان کے کچھ ظاہری اسباب بھی ہوں گے اور ہمارے سائنسدان اور ماہرین ان اسباب کا ذکر کرتے ہیں اور ان کی نشاندہی بھی کرتے ہیں۔ ہمیں ان میں سے کسی بات سے انکار نہیں۔ اسباب کے درجے میں ہم ہر معقول بات کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم نے گزشتہ اقوام پر آنے والی ان آفات و بلیات، زلزلوں، آندھیوں، طوفانوں، وباؤں اور سیلابوں کا ذکر ان اقوام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا اظہار کے طور پر کیا ہے اور ان کی قدرتی آفتوں کو ان اقوام کے لیے خدا کا خاص عذاب قرار دیا ہے۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے اپنی امت میں آنے والی قدرتی آفتوں کی پیش گوئی کے طور پر تذکرہ فرمایا ہے۔ دوستو اس قسم کے آفات کے وقوع پذیر ہونے کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک مسلمان کی حیثیت سے کیا اس کے صرف سائنسی پہلو پر نظر رکھنی چاہیے یا اس کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال کی اصلاح اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رغبت کا مزید اظہار اور رجوع الہی کا اہتمام کرنا چاہیے؟ یہ بات ذہن نشیں رہے کہ زلزلے، سیلاب اور دیگر قدرتی آفات وغیرہ کا وقوع پذیر ہونا
اللہ तबारक व तआला की तरफ से बंदों के अमाल पर इजहार नाराजगी है। अल्लाह तबारक व तआला बसा औकात दुनियावी जिंदगी में भी लोगों को अपने गैज़ व गज़ब के जरिए नेक आमाल की तरफ मुतवज्जे और बुराइयों के अंजाम से मुतनब्बे करता रहता है, ताकि लोग रुजूए इलाही की तरफ अपनी असल मंजिल को ना भूल जाए, वो दुनिया में आकर दुनिया के ना हो जाए, बल्कि अपने रब्बे करीम को हमेशा याद रखें। जब अल्लाह तबारक व तआला इंसानों की नाफरमानियों और सरकशियों पर नजर करता है, जब वह लोगों में तलविए जिंदगी को ज्यादा और तलविए खुदा को कम देखता है, जब इंसान जिंदगी के हर शोबे में जुल्म व बगावत को इख्तियार कर लेता है, जब इंसानियत जालिम इंसानों का अल्लाह की बारगाह में शिकवा करते नजर आते हैं, जब इंसान अल्लाह की तरफ से ऐलान करदा हराम को खुद ही हलाल करने लगता है, जब इंसान अपने जुल्म को अदल और अपने गुनाह को नेकी समझने लगता है, जब अपनी नाफरमानी और सरकशी को अपनी दीनदारी और खूबी जानने लगता है, जब इंसान अपनी बदकिरदारी को अपनी बरतरी तसव्वुर करने लगता है, जब मुआशरे का ताकतवर तबका कमजोर का खून चूसना और ज़ईफ लोगों का माल हड़प करना और सवाब दीदी इख्तियार जानने लगता है, जब खैर की कदर कमजोर और शर की इक़दार फरोख्त होने लगती है, जब नेकी की बजाय गुनाह और इताअत के बजाय मासियत अपने साये दराज करने लगती है, और जब मुआशरे में इबादत और बंदगी को आर समझा जाने लगता है, तो अल्लाह तबारक व तआला का अजाब जलजला, सैलाब, वबाई अमराज और दीगर आफात की सूरत में ज़मीन पर नाजिल होने लगता है। दोस्तों, अगर आप गौर करें तो यह सब कुछ हमारे मुआशरे में मौजूद है, जबकि हमारा कौमी व मिल्ली किरदार मसख हो चुका है, हमारी कौमी इक़दार मिट रही है। हम इस्लाम की रोशन तालीमात के बजाय ज़माना जाहिलियत के तौर तरीकों की जानिब बढ़ते जा रहे हैं। हमें आज फिर से उस ज़ात की तरफ पलटना होगा जिसकी पैरवी का रब ने हमें हुक्म दिया है, और उसकी पैरवी में कामयाबी, नजात, हिदायत और बंदगी का कमाल है। और इस तरह के हालात में हमारा सबसे पहला फरीज़ा ये है कि हम तौबा व इस्तिग़फ़ार करें, अपने जराइम और बदआमालियों का एहसास उजागर करें, अपनी ज़िंदगियों को बदलने की कोशिश करें, अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का एहतमाम करें, मुआशरे में बुराइयों को रोकने और नेकियों को फैलाने की मेहनत करें और दीन की तरफ उमूमी रुजू का माहौल पैदा करें। उसके बाद हमारी दूसरी जिम्मेदारी यह है कि अपने मुसीबत ज़दा भाइयों की मदद करें, उनकी बहाली के लिए कोई कसर ना छोड़े, कि यह हमारी दीनी और कौमी जिम्मेदारी है। उसका अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ बहुत बड़ा अज्र है। हजारों खानदानों और लाखों अफराद हमारी मदद और तवज्जो की मुंतज़िर हैं। अगरचे इमदादी सरगर्मियाँ वसी पैमाने पर जारी है, लेकिन असल ज़रूरत से बहुत कम है। अभी भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। उसके लिए गैर मामूली मेहनत और कुर्बानी की ज़रूरत होगी। उसके साथ ही इस सिलसिला में जाबाहक होने वाले ख़वातीन व हज़रात के लिए दुआए मग़फ़िरत का एहतमाम भी ज़रूरी है, चूँकि वह लोग अचानक कुदरती मौत का शिकार हुए हैं। इसलिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक इरशाद के मुताबिक वो शुहदा में शामिल हैं। उनके लिए मग़फ़िरत और बुलंदी दर्जात की दुआ भी हम पर उनका हक है, और हमें अपनी दुआओं में उन्हें याद रखना चाहिए। दुआ है कि अल्लाह पाक सैलाब ज़दगान की मुसीबत को ख़त्म करे और उन्हें इस अजाब से नजात अता करे, और जो इलाके आफात से महफूज हैं वो सदा महफूज रहें, और जो इस आफात की वजह से जान से गए हैं अल्लाह तबारक व तआला उनकी मग़फ़िरत फरमाएं और उनके दर्जात को मज़ीद बुलंद फरमाएं। आमीन सुम्मा आमीन। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही इस्लामी और मालूमाती वीडियो आपको रोज़ाना की बुनियाद पर मिलती रहे। और हाँ दोस्तों, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि हदीस पाक में वाज़ेह तौर पर यह बताई गई है कि दीन इस्लाम की बातों को दूसरों तक पहुँचाना सदक़े जारिया है। इसलिए इस वीडियो को अपने कुछ करीबी दोस्तों तक पहुंचाकर इस नेक काम में हिस्सा ज़रूर लें, और आपके इस नेक काम से बहुत सारे लोगों को अच्छी बातें मालूम हो जाएगी। दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपनों का
بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔